Good morning, everyone. Welcome to the 14th Asia Exhibition Forum. It's a pleasure to be here. As it was noted during my introduction, I am the regional manager for UFI based in Hong Kong. And as a result, I was telling Chairman Lee last night, this is the fourth time I've been at this event. It's always an excellent event. With really good speakers and good insights. So I think we've got 6 great sessions lined up for you today, and I think you'll be able to take away some good lessons for your business, whether you're in a venue or whether you're managing an event. There'll be good insights for everyone. So I was very pleased to see that the theme of today's event is evolution and not revolution. Because as we discuss at UFI pretty regularly at our events, if you go back 10 or 15 years in our industry's history, there was a lot of concern that it was actually going to be a revolution, that the internet was going to replace the need for face-to-face events, that events were in a lot of trouble. And during that time, the confidence got so low that there were some media companies, particularly in Europe, that actually sold off some of their event businesses because they were so convinced that the Google, Alibabas, the LinkedIns of this world were going to replace them. But as we all know, over the course of the last 15 years, that was proved completely wrong. Technology did not undermine face-to-face events. In fact, it complemented it, right? We've had growth year after year in Asia. As part of my job at UFI, we have to research the exhibition industry, what's happening in each market around the region. And I can tell you over the past 15 years, right through even the global financial crisis, we've had year after year of growth. So the key lesson to take away from that is actually that technology is an opportunity. It's a way to perhaps change our events and grow them. So it's an evolution, not a revolution. When we had our recent UFI Congress in Johannesburg, we talked about the specific technologies that are impacting face-to-face events. And there's a huge number of them. The key question will be, which ones will actually stay and which ones are more fads. They're going to come and go quickly over the course of time. It's hard to answer those questions. I think some of the speakers today will try and address those issues. As an example, one of the key technologies that's getting a lot of traction is facial recognition software. There was a conference recently in China that had 40,000 delegates. They all came to the venue, and there was nobody to register them. They had to register online in advance, and then there were facial recognition kiosks where they scan your face, print your badge, and you go in. That's just one example of technology that is impacting the way events are going to run in the future. There's RFID, there are apps that can be deployed so that the visitors and exhibitors can use their time more efficiently. There is Wi-Fi heat mapping to track where the visitors go across the floor. There's really a myriad of different technologies. And I think when we talk to the organizers around the region and around the world, a lot of what they focus on is, what is going to be the return on investing in some of these technologies? And then the other issue is it actually going to change their business models? A lot of the international organizers now are expecting in the future that their revenues will not traditionally come entirely from what we call the real estate model. Whether you're a venue renting a hall or whether you're an organizer and selling booth space. In let's say the medium term, 5 to 7 years, many organizers expect that they're going to be generating significant revenues from other than that real estate model. So there's a lot of change, but it's fairly gradual change. It's just hard to keep up with which ones you should invest in, which ones you should bet on. So some of the key sessions here today, the 6 sessions that we have lined up, not all of them, but most of them will dig into the technology side. I think as a general theme, they're all going to be looking at opportunities, how to run your events better, how to grow those events, whether it's with technology or marketing or positioning of the event. So
With that, it's my pleasure to introduce our first session here today, which is going to dig into the very theme that I was just discussing. That is digital transformation in the exhibition industry. And we're very lucky to have Mr. Ji-Hoon Kim, who is the Senior Vice President of Marketing at SK Planet. He has the next 45 minutes to lead you through some of those changes, and then you'll have a chance for some Q&A. So please join me in welcoming Mr. Kim. 반갑습니다. 지금 소개받은 김지현이라고 합니다. 우선 저에 대한 소개가 먼저 필요할 것 같아요. 왜냐하면 사실 의외였거든요. 이 컨퍼런스에서 저를 부른 거에. 저는 경력이 20년간 인터넷 비즈니스 쪽에 있었습니다. 한국의 대표 포털 서비스인 다음 커뮤니케이션에서 오랫동안 근무를 했고, 지금은 11번가라고 하는 전자상거래 서비스 업체에서 사업 전략을 담당을 하고 있거든요. 어찌 보면 이 전시 산업 쪽하고는 전혀 무관합니다. 다만 전시회를 많이 다녔죠. 10년 동안. 다음에 근무할 때도 MWC 그리고 CES부터 시작해서 전 세계 IT 관련된 컨퍼런스를 좀 많이 다녔거든요. 그래서 저한테 키노트를 요청을 했을 때 이 전시 산업의 미래 방향을 설계하는 데 가장 중요한 게 인터넷 비즈니스의 미래, 즉 IT 산업의 미래, 또 4차 산업혁명, 인공지능, 그리고 또 앞서 사회자께서 소개해 주셨던 것처럼 AI를 기반으로 한 이미지 레커그니션부터 시작해서 전반적인 IT 기술이 어떻게 흘러가는지 알아야 산업 전반이 어떻게 움직이는지 알고, 산업 전반이 어떻게 움직이는지 알아야 또 전시 산업도 미래 방향 설정을 할 수 있다라고 좀 생각이 듭니다. 그래서 제가 오늘 키노트로 좀 소개하고 싶은 내용은 산업 전반이 어떻게 움직이고 있는지에 대한 큰 패러다임의 변화를 좀 이야기해드리고 싶습니다. 첫 번째는 산업이 융복합의 시대로 가고 있다는 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째는 그런 변화를 많은 기업체에서 혁신으로 담아야 된다. 이 두 가지에 대한 메시지를 전달드리도록 하겠습니다. 한국인들이라면 좀 잘 아시는 배우일 텐데, 연예인일 텐데, 서민정 씨라고 하는 한국 연예인이 있어요. 한때 한 10년 전에 유명했던 연예인이었는데, 이분이 미국에서 은퇴를 하시고 미국에서 생활한 지가 좀 오래됐습니다. 그래서 최근에 한 방송 프로그램에 나와가지고 미국의 생활상을 그린 영상이 하나 있습니다. 잠깐 그 영상을 보고 키노트를 진행을 하도록 하겠습니다. 시장의 변화를 알려고 하면 이 아마존 에코 디바이스, 즉 AI 스피커가 무엇인지 좀 알 필요가 있습니다. 그리고 이 안에 담겨 있는 향후 산업의 패러다임에 대한 이해가 필요하니까 좀 자세하게 아마존 에코가 어떻게 동작하는지 한번 소개해 드리도록 하겠습니다. Amazon Echo. Hi there. And they say Alexa, and ask a 알렉사라고 question or 부르면 give a command. 깨어납니다. Alexa, how many tablespoons are in 3/4 cup? 대화하듯이 질문을 하면 모든 걸 알아들을 수가 Echo 있죠. is connected to Alexa, a cloud-based voice service, so it can help out with all sorts of useful information right when you need it. It can create shopping lists, Alexa, add waffles to my shopping list. provide news, From NPR News in Washington. control lights, Alexa, turn on the lights. We use it to set timers. We use that feature all the time, and that's one that's specifically helpful, I think, uniquely to blind people. calendars, Today at 1 p.m. there's lunch with Madeline. and much more. Alexa, how's traffic? For Jose's commute, the fastest route takes about 18 minutes. You can even reorder from your Amazon shopping history by simply asking Alexa audiobooks from Audible. In the years since I'd first started reading Artie's missives, With its advanced audio design, Echo fills any room with immersive sound. And she's kind of funny. Alexa, tell me a joke. Why did the bubblegum cross the road? Because it was stuck to the chicken's foot. And becoming part of the family. Alexa, what's the chance of rain? There's an 80% chance of rain. The Echo is a tool that we use to keep our household functioning. Boot and boat. Ready to go? Yeah. Alexa, goodbye. Bye. 주로 음악을 Goodbye. 들을 수가 있고, 뉴스도 알려주고, 날씨도 알려주고, 증권 정보부터 시작해서 다양한 정보를 제공해주는 인터넷 디바이스 서비스입니다. 3년 전 출시될 때만 해도 제가 처음 사용할 때 한 초등학교 1학년 수준이었어요. 근데 지금은 대학교 4학년이 됐어요. 알아듣는 것도 많고요. 할 수 있는 기능도 많습니다. 3년 전에 한 20가지 용도로 사용할 수 있었거든요. 지금은 15,000가지예요.
할 수 있는 게 영어 공부도 할 수 있고 중국어 공부도 할 수 있어요. 인터넷에 연결된 스피커죠. 예전에 스피커는 오디오에 연결됐었거든요. 그런데 이 디바이스는 인터넷에 연결됐어요. 인터넷에 연결된 게 무엇인지 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 컴퓨터, 스마트폰, 태블릿, 그리고 일부의 텔레비전. 그런데 스피커가 인터넷에 연결됐어요. 스피커가 인터넷에 연결되니 휴대폰이 인터넷에 연결되어서 스마트폰이 된 것처럼 다양한 용도로 다양한 기능을 수행합니다. 그저 오디오, 음악만 듣던 스피커가 지금은 사람 말귀를 알아듣고 내가 원하는 다양한 것들을 수행할 수 있게끔, 심지어는 화면에 보여지는 것처럼 디스플레이를 삼킨 그런 새로운 디바이스도 아마존이 출시를 했어요. 스피커가 인터넷에 연결되면서 새로운 세상이 오는 거죠. 그동안은 컴퓨터와 스마트폰이 인터넷에 연결되어서 인터넷 비즈니스라고 하는 게 생겼고 그게 어마어마한 다양한 산업에 영향을 줬거든요. 이제는 스피커는 시작일 뿐이고 더 많은 디바이스가 인터넷에 연결될 겁니다. 그게 사물 인터넷의 시대거든요. 그러면 세상은 어마어마하게 더 많은 변화가 생기겠죠. 그 변화가 어떤 산업의 패러다임으로 흘러갈지를 이야기하는 게 바로 4차 산업혁명이죠. 그리고 지금 이야기한 인터넷에 연결된 사물이 어떠한 기술과 접목을 하게 되면 더 큰 폭발적인 혁신이 이루어지거든요. 그 기술이 바로 빅데이터, 인공지능 이러한 것들입니다. 정리를 하면 사물 인터넷과 빅데이터와 인공지능 이 세 가지 IT 최신 기술이 새로운 산업을 만들어내고 있고 그 새로운 산업은 산업 간 경계를 붕괴시키는 좋게 말하면 융복합의 시대죠. 융합과 복합의 시대, 그 시대가 바로 4차 산업혁명의 결과라는 거죠. 제가 올해 2017년도 CES에서 봤던 여러 가지 행사장의 화면이에요. 방금 소개해드렸던 아마존의 에코라고 하는 스피커가 전시는 안 됐었는데 사방에서 알렉사를 부르고 있었거든요. 자동차에서도 알렉사를 부르고 LG전자 냉장고에서도 알렉사를 부르고 여기저기에 있는 스피커에서도 알렉사를 불러요. 아마존은 그 전시회에 참석도 안 했는데 다양한 제조업체에서 아마존의 알렉사를 이용해서 자기들의 기기를 동작시키고 제어할 수 있는 서비스를 제공하다 보니까 정작 아마존은 출품을 하지 않고도 알렉사가 여기저기서 호출되는 장면이 펼쳐졌거든요. CES에서 예전에 제가 주로 보던 것들은 가전기기와 냉장고 세탁기부터 시작해서 텔레비전 이런 가전기기와 일부의 컴퓨터였거든요. 최근에는 자동차부터 시작해서 화면에 보여지는 이런 인터넷 서비스에 이르기까지 예전에 볼 수 없었던 다양한 형태의 서비스와 비즈니스와 디바이스를 만나볼 수 있게 됐습니다. 그 얘기는 산업의 패러다임이 바뀌고 있다는 거죠. 어떻게 바뀌고 있느냐? 모든 산업 간 경계가 붕괴되면서 융복합의 시대가 펼쳐지고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 사실 비즈니스의 모델이 어떻게 변화하는지 이해할 필요가 있습니다. 파이프라인의 비즈니스 모델은 바로 과거 20년 전의 비즈니스 모델이에요. 그 비즈니스 모델의 핵심은 내가 모든 걸 통제합니다. 제품의 설계부터 시작해서 생산, 더 나가서 제조, 그리고 이거를 유통하고 마케팅하는 이 모든 것들을 한 기업이 통제하려고 합니다. 왜? 그래야지만이 이윤 창출도 쉬울 뿐만 아니라 진입장벽이 생기거든요. 그런데 20년 전부터 등장하기 시작한 네이버 다음과 같은 또 구글, 페이스북과 같은 더 나가서는 아마존과 같은 수많은 인터넷상의 비즈니스 모델의 특징은 모든 걸 통제하려 하지 않고 모든 거를 개방하고 오픈합니다. 그걸 플랫폼 비즈니스 모델이라고 하죠. 즉 플랫폼을 내가 가지고 있는 많은 것들을 개방을 해서 많은 사람들이 참여할 수 있게끔 만듭니다. 한마디로 말하면 기차역을 생각하시면 될 것 같아요. 기차역에 가게 되면 정거장이 있죠. 그리고 그 정거장에 많은 사람들이 모입니다. 승객들이. 그리고 승객들은 기차를 기다리죠. 기차는 철로를 따라 움직입니다. 그게 바로 플랫폼이거든요. 수많은 승객들이 많이 모여야 기차도 많아지게 됩니다. 또 정류장도 훨씬 더 번성하게 되고 그 정류장 주변에 있는 여러 가지 먹거리와 편의점도 더욱더 커지게 되죠. 마찬가지입니다. 인터넷 비즈니스의 플랫폼의 특징도 보다 많은 사람들을 참여하게 만들어서 그들을 연결시키고 그들이 연결해서 상호작용을 함으로써 새로운 가치를 만들어낼 때 이 플랫폼이 더욱더 탄탄해지고 규모가 커지거든요. 네이버에 들어와서 페이스북에 들어와서 구글에 들어와서 더 많은 검색을 하고 페이스북에 더 많은 글을 올려야 보다 많은 친구들이 생기고
보다 많은 친구들이 생겨야 더 많은 트래픽이 발생하고 더 트래픽이 많이 발생해야 거기서 새로운 비즈니스 모델이 붙거든요. 페이스북에서 게임을 할 수도 있고 페이스북에서 물건을 거래할 수도 있고 페이스북에서 광고를 할 수도 있고 정리를 하면 과거의 비즈니스 모델은 모든 것들을 통제하고 내가 모든 것들을 제어하려고 하는 파이프라인 비즈니스 모델이었다면 플랫폼 비즈니스 모델의 특징은 모든 것들을 개방하고 공유함으로써 외부에 있는 다른 사업자와 연결하는 것들을 더욱더 강조하는 그런 플랫폼 비즈니스 모델이 더욱더 주목받는다는 거죠. 그런데 이제 중요한 건 그 플랫폼 비즈니스 모델이 이전만 해도 인터넷 쪽, 네이버 다음, 카카오, 페이스북, 아마존, 알리바바 이런 인터넷 쪽 관련된 비즈니스에서만 이 플랫폼 비즈니스 모델의 특징이 적용됐다면 점차 앞서 이야기한 사물 인터넷, 빅데이터, 인공지능이라고 하는 기술 혁신과 함께 지금 제가 말씀드렸던 이 플랫폼 비즈니스 모델의 특징이 더 많은 산업군에 영향을 주고 있습니다. 즉, 더 많은 산업군에서 플랫폼 비즈니스 모델의 특성을 기반으로 산업 혁신이 시작되고 있다는 거죠. 그 얘기는 다른 말로 말하면 많은 산업군, 금융산업, 유통업, 광고업, 마케팅업, 미디어업, 제조업 이런 많은 산업군에서 혁신을 하고 성장을 하기 위해선 과거와 달리 한 기업이 자기가 가진 자산과 에셋을 더 많은 기업과 나누는 플랫폼의 특징을 기반으로 성장을 해야 된다는 겁니다. 그러다 보니까 제가 생각하는 전시산업의 발전 방향도 과거와 달리 이 전시장에서 더 많은 기업과 더 많은 사람들과 만나서 상호작용을 함으로써 새로운 비즈니스 모델을 잉태할 수 있는 규모로 발전해야 된다는 겁니다. 근데 이 프레임, 제가 이야기했던 이 이론을 조금 더 다양한 사례를 통해서 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 화면에 보여지는 디바이스들이 다 지금 출시되고 있는 AI 스피커들이에요. 얼마나 많은 기업들이 이 AI 스피커를 만들고 있는지 한번 보십시오. 아마존의 아까 에코란 디바이스는 소개를 해드렸고 그 외에도 애플도 만들고 있고 구글도 만들었고 한국에서는 SK텔레콤, KT라고 하는 통신사가 만들었고 삼성전자, LG전자, 샤오미라고 하는 제조업체도 만들었고 카카오라고 하는 메신저 서비스 업체와 네이버도 AI 스피커를 만들었습니다. 여기서 중요한 건 빨강색으로 표시한 업체만 제조업체예요. 나머지는 제조업체가 아니에요. 통신사와 유통업체, 인터넷 서비스 업체들이 디바이스를 제조하고 있어요. 사실 따지고 보면 여기 있는 모든 스피커들이 경쟁하고 있거든요. 아마존 에코 디바이스를 쓰게 되면 구글을 덜 쓰게 됩니다. SK텔레콤의 누구 디바이스를 사용하게 되면 카카오 회사의 미니란 디바이스를 덜 쓰게 된다고요. 정리를 하면 예전에는 적이 아니었던 회사가 경쟁을 하고 있는 겁니다. 다른 말로 말하면 아마존의 경쟁자는 이베이, 월마트, 유통업체였거든요, 원래는. 그런데 아마존이 화면에 보여지는 에코와 같은 스피커를 만들므로써 구글과 경쟁하고 애플과 경쟁하고 삼성전자와 경쟁하게 됐다는 얘기죠. 다른 말로 말하면 산업 간 경계가 붕괴된 거예요. 유통업체가 제조업을 하고 인터넷 서비스업을 하면서 구글을 위협하고 있기 때문에. 그 얘기는 산업의 패러다임이 바뀌고 있다는 걸 뜻하죠. 산업의 패러다임은 이전에는 명확하게 구분됐었거든요. 제조업, 유통업, 방송업, 광고업 이렇게 구분됐었거든요. 그런데 지금은 사물 인터넷 시대에 들어서면서부터 이 산업 간 경계가 느슨해지고 통합되고 있습니다. 다른 말로 말하면 인터넷 서비스 업체가 디바이스를 제조하고 스피커를 만들고 인공지능을 한다고요. 통신사가 통신망만 소비자에게 판매하는 게 아니라 그 통신망 기반으로 스피커를 만들고 더 나가서 인터넷 서비스를 한다고요. 그 얘기는 서로 간에 다 비슷한 사업을 하는 겁니다. 그러다 보면 당연히 비즈니스 모델에 상충이 있을 수밖에 없고 더 나가서는 제조업체의 전시산업에서 우리가 들여다봐야 될 게 무엇인가, 금융업체의 전시산업에서 들여다봐야 할 것이 무엇인가, 유통업체의 전시산업에서 우리가 들여다봐야 할 것이 무엇일 건가가 구분되지 않고 이제는 통합되고 복합적으로 작용한다는 거죠. 원래 IT 플랫폼은 명확하게 산업이 구분되어 있었습니다. 하드웨어를 만드는 제조업, 소프트웨어를 만드는 소프트웨어 업체, 통신망을 제공하는 네트워크, 그리고 이 세 가지가 만나서 플랫폼이 형성되면 거기에 인터넷 서비스를 제공하는 회사가 있었죠. 예를 들어볼까요? 하드웨어는 삼성전자가 만들죠. 소프트웨어는 마이크로소프트가 만들죠. 네트워크는 버라이전이나 AT&T와 같은 통신사가 제공합니다. 인터넷 서비스 플랫폼은 구글이나 페이스북이 제공을 하죠. 서로 간에 경쟁하지 않아요. 그런데 지금은
이 모든 것들이 통합되고 있다는 겁니다. 하드웨어를 만들던 애플이 소프트웨어도 직접 만들고 더 나아가서는 플랫폼도 직접 운영하죠. 아이튠즈, 또 애플의 지도 서비스, 애플의 아이북스, 애플의 팟캐스트 다 애플이 직접 운영하는 거예요. 애플 스토어. 애플만 그런가요? 삼성전자도 마찬가지예요. 삼성전자는 예전에는 갤럭시 S 스마트폰만 만들던 회사지만 지금은 인터넷 서비스 플랫폼도 직접 만들려고 합니다. 채돈이라고 하는 메신저도 한때 만들었었고요. 잘 안 되긴 했었지만 더 나아가서는 음악 서비스도 직접 제공해요. 그리고 빅스비라고 하는 AI 플랫폼도 직접 제공하고 있습니다. 최근에는 소프트웨어에 대한 투자도 공격적으로 하고 있죠. 바다라고 하는 OS도 만들었고 지금은 타이젠이라고 하는 사물 인터넷 OS를 만들고 있습니다. 하드웨어 제조업체였던 삼성전자가 플랫폼, 서비스 플랫폼과 소프트웨어에 대한 투자를 공격적으로 하고 있는 거죠. 아마존은 아까 소개해드렸던 것처럼 인터넷 서비스 유통업체였는데 하드웨어 디바이스를 만들었죠. 스피커뿐만이 아닙니다. 킨들 전자책 디바이스도 만들었고 태블릿도 만들었고 스마트 TV, 셋톱박스도 만들었고 파이어폰이라고 하는 스마트폰도 만들었어요. 심지어는 드론 디바이스도 업체에도 인수했습니다. kit봇이라고. 제조업체예요. 더 나아가서는 소프트도 직접 만들어요. 아마존이 만든 모든 인터넷 디바이스의 OS는 아마존이 직접 만듭니다. 각각의 이 영역 구분이 사라지고 있다고요. 마이크로소프트도 마찬가지죠. 원래 소프트 회사거든요. 윈도우와 MS 오피스를 만드는. 그런데 플랫폼을 직접 가지고 있죠. MSN.com, 한메일, 이 모든 서비스를 직접 운영합니다. 빙.com, 검색 서비스, 지도 서비스. 그리고 그 MS가 지금은 하드웨어, 즉 노트북과 컴퓨터 이런 것들을 직접 생산하고 있습니다. 노키아라고 하는 휴대폰 제조업체를 인수를 해서. 구글은 이 모든 걸 다 합니다. 구글은 인터넷 검색 업체이지만 이미 소프트웨어를 만들고 있죠. 크롬이라고 하는 브라우저 OS. 그리고 우리가 사용하는 스마트폰에 있는 안드로이드라고 하는 OS를 구글이 만들잖아요. 직접 하드웨어도 만들어요, 심지어. 구글이 최근에 1개월 전에 발표한 메이드 바이 구글이라고 하는 브랜드는 구글이 직접 만든 스마트폰, 픽셀폰이라고 부르거든요. 구글이 직접 만든 노트북, 크롬북이라고 부르거든요. 구글이 직접 만든 AI 스피커, 구글이 직접 만든 VR, 안경 디바이스거든요. 구글이 직접 만들고 있어요. 정리를 하면 산업 간 경계가 붕괴된다는 겁니다. 산업의 큰 패러다임의 흐름은. 이게 바로 4차 산업혁명의 본질이라는 거죠. 더 나가서 아마존은 최근에 미국의 홀푸드 세일즈라고 하는 식품, 오프라인에 있는 매장, 이 업체를 어마어마한 가격에 인수를 했거든요. 아마존은 원래 인터넷 가상 공간 속에 존재하는 유통업체예요. 그런데 이 가상 공간 속에 존재하는 전자상거래 업체가 오프라인에 진출한 겁니다. 지금은 오프라인의 서점도 직접 운영해요. 온라인보다 훨씬 더 효율적으로 운영합니다. 그렇다고 하면 기존에 오프라인에서 그나마 사업을 잘하고 있던 기업들의 운명은 어떻게 될까요? 그러다 보니까 홀푸드 세일즈를 아마존이 인수한다는 소식에 월마트부터 시작해서 베스트바이에 이르기까지 오프라인에 있는 유통업체들의 주가가 갑자기 급락하고 있다고요. 여전히 인터넷 공간 속에 존재하는 회사들이 잘 나가는 것처럼 보이지만 여전히 전체 소비자들 매출 규모 중에서 20%만이 온라인상에서 발생하고 80%는 여전히 오프라인상에서 존재합니다. 다른 말로 말하면 아무리 우리가 아마존에서 알리바바에서 11번가에서 인터넷 쇼핑으로 물건을 많이 구매한다고 하지만 그 구매 비용의 20%만 온라인에서 구매하고 80%는 여전히 백화점을 가고 여전히 편의점을 가고 여전히 시장을 가서 오프라인에서 거래한다는 겁니다. 여전히 우리가 인터넷 뱅킹을 많이 이용하지만 그 전체 인터넷 뱅킹 중에 10%만 온라인으로 거래할 뿐 90%는 오프라인에서 신용카드로, 현금으로, 체크카드로 거래를 하고 있다는 겁니다. 그런데 그 20%에 불과했던 온라인 비즈니스 모델이 오프라인으로 적극 진출하고 있다는 겁니다. 그러면서 오프라인의 기존의 그 사업을 영위하고 있던 전통 굴뚝기업보다 더욱더 효율적으로, 더욱더 혁신적으로 운영하고 있다는 거예요. 그러면서 산업이 흔들리고 있다는 거죠. 정리를 하면 그동안 IT 패러다임은 크게 3번의 변화가 있었습니다. 첫 번째 변화는 2000년대 컴퓨터 기반의 웹. 두 번째 변화는 2010년대 스마트폰 기반의 모바일. 그리고 앞으로 있을 변화는 아까 AI 스피커 소개해드렸던 것처럼 보다 많은 주변의 사물들이 인터넷에 연결되는 사물 인터넷. 이 3가지의 변화가 계속
산업의 패러다임을 이끌고 있습니다. 앞서 전 세계 전시 산업에서 인터넷 비즈니스, 연결, 디지털 이런 것들을 빠뜨릴 수 없다고 말씀하셨었잖아요. 바로 이 빠뜨릴 수 없던 이유가 화면에 보여지는 2000년대의 웹, 2010년대의 모바일 때문이라고요. 그런데 2020년대, 앞으로 이제 3년 정도가 지나게 되면 그동안 컴퓨터와 스마트폰이 인터넷에 연결되어 변화를 가져온 것보다 더욱 더 폭발적이고 빠른 속도로 더 큰 변화가 생길 겁니다. 산업 곳곳에서. 그게 바로 사물 인터넷의 시대고 그 사물 인터넷은 사물의 패러다임을 많이, 산업의 패러다임을 많이 바꿀 거라는 거죠. 2000년대 웹이 등장하면서 여러 산업의 변화가 있었지만 그중에 가장 주목해서 봐야 될 건 미디어 시장. 예전에 1990년대 이전만 해도 우리가 전 세계의 새로운 소식이나 뉴스는 매일 아침 현관문 앞에 배달되는 신문지를 통해서 봤거든요. 저녁 9시에 뉴스를 통해서 세상 돌아가는 소식을 들었다고요. 근데 웹이 등장하면서 실시간 이슈 검색과 뉴스를 다 인터넷으로 소비하게 됐죠. 네이버나 다음이나 이런 곳을 통해서. 그러면서 웹이 미디어 시장, 방송과 더 나아가서는 언론 시장에 커다란 변화를 가져다 줬습니다. 콘텐츠 시장도 마찬가지예요. 제 기억으로 30년 전만 해도 집 주변에 있는 레코드판 가게에서 레코드판 사가지고 음악 들었거든요. 집 주변에 있는 서점에서 책을 샀다고요. 집 주변에 있는 비디오 가게에서 비디오를 빌려봤거든요. 근데 웹이 등장하면서 주변에 있는 서점은 사라지고 주변에 있는 레코드판도 다 사라지고 있죠. mp3 컴퓨터로 듣고 있고 콘텐츠 시장도 커다란 변화를 맞이합니다. 커머스 시장도 마찬가지예요. 예전에 물건 사려고 하면 반드시 오프라인에 가가지고 거래를 했어야 되는데 지금은 가격 비교가 얼마나 쉽습니까? 안방에 앉아가지고 버튼 한번 클릭하면 바로 내일 아침에 배달이 되거든요. 커머스 시장도 변화됐어요. 즉 2000년대 웹은 미디어와 컨텐츠와 커머스 이 세 가지 산업에 큰 혁신을 가져다 줬다고요. 2010년대의 모바일은 생활시장 전반의 변화를 가져다 줬죠. 예를 들면 택시를 부를 때 우버나 카카오 택시와 같은 택시 앱을 이용하고 위챗이나 왓츠앱이나 페이스북 메신저나 카카오톡 같은 걸 통해서 통신을 하고 예전 같으면 통신사에서 제공하던 SMS를 통해 가지고 주로 전화 통화를 하고 메시지를 주고받았다면 지금은 해외에 있는 지인들하고 통화할 때도 해외 통화 이용하지 않거든요. 국제 통화 이용하지 않거든요. 다들 페이스북이나 구글에서 제공하는 카카오톡에 제공하는 라인에서 제공하는 그런 메신저 어플을 이용하거든요. 금융도 마찬가지예요. 금융거래도 예전 같으면 직접 오프라인에서 직접 대면 거래를 했다면 지금은 카카오뱅크나 알리페이나 위챗페이와 같은 금융 앱을 이용해서 스마트폰에서 거래를 주로 합니다. 정리를 하면 스마트폰과 모바일이 등장하면서 웹이 등장하면서 변화를 가져왔던 저 세 가지 산업에 이어서 생활 전반에 걸친 많은 산업의 변화가 있었다고요. 그리고 2020년대 사물 인터넷이 도래하면 더 많은 산업에 영향을 줄 거라는 거죠. 거기에 제가 가장 주목하는 건 바로 제조업입니다. 제조업과 농업과 의료와 이런 쪽 시장이 사물 인터넷 시대가 도래하게 되면 커다란 변화를 맞이하게 될 겁니다. 세 번의 변화가 IT 쪽에서 있어 왔고 그 세 번의 변화는 IT 산업만의 문제가 아니라 타 산업에 커다란 영향을 줍니다. 그 타 산업을 혁신시키죠. 그 혁신을 준비하고 그 혁신을 고민하는 기업이 성장할 수 있다고요. 전시 산업에서는 바로 이러한 혁신을 담을 수 있어야죠. 플랫폼 비즈니스를 이해하고 과거와 달라진 새로운 비즈니스 모델을 이해하고 과거와 달라진 새로운 혁신을 이해하고 그거에 맞는 준비를 해야 되겠죠. 기업이 전시회에 가서 하고 싶은 건 새로운 사업의 기회를 얻고 세상 돌아가는 트렌드를 이해하는 거거든요. 그러려고 하면 오프라인에 있는 전시 산업이 바로 이런 거에 대한 방향을 제시하고 이런 가능성을 진단할 수 있게 하고 이런 기회를 포착할 수 있게끔 제공을 해야 된다고 봅니다. 그러려고 하면 이 전반적인 산업의 패러다임을 이해할 필요가 있겠죠. 화면에 보여지는 건 이웃나라 중국에서 서비스가 제공되고 있는 위챗페이라고 하는 금융 서비스입니다. 위챗페이는 한국에 있는 카카오페이, 카카오뱅크와 같은 금융 서비스라고 이해하시면 돼요. 전 세계에서 가장 모바일 금융, 금융의 혁신이 가장 잘 되고 있는 나라가 어디냐라고 하면 단연코 중국입니다. 인도하고. 이 위챗이라고 하는 한국의 카카오톡과 같은 메신저가 금융 서비스를 런칭한 거거든요. 그 금융 서비스가 어떻게 동작하는지 한번 잠깐 보시죠. Order one pan soup.
and pay all within the same app. For 3 years. WeChat. Yeah. Okay. And then 2 cups of pork, right? Okay. I use WeChat Pay to pay for the bill. You were sick, you want to go to the hospital to see a doctor, make an appointment. You can choose the department that you want to go to and which doctor you want to see. You just need to go to the doctor and show him the information on your phone. Oh, that's fast. Yes. So, wow. And The whole menu is here. Okay, let's just try to order something. Convert. Confirm. Deliver the order. So deliver the order. And That's it. it's the mini cake. Mini cake. Yeah. 我们能够怎么去应用移动支付这样的一个解决方案，在原来的支付的这个。So the and how many girlfriends you have, where do you live? So they could use your data to do cross marketing. For example, you buy a classic music, and they will send you the coffee advertisement because according to our data mining, they're connected. So the price for convenience. 삼성페이와 애플페이는 기존에 있었던 금융기관에 기대어서 서비스를 제공하는 거예요. 그래서 와해성 혁신이라고 이야기하지 않습니다. 다른 말로 말하면 애플페이를 사용하려면 기존에 은행 계좌가 있어야 되고 기존에 내가 사용하던 신용카드가 있어야 돼요. 그런데 화면에 보여지는 위챗페이나 중국의 알리페이 같은 건 기존의 금융을 없앱니다. 기존에 신용카드가 없어도 되고 기존의 은행이 없어도 돼요. 근데 훨씬 더 편해요. 그러면 그전에 있던 금융기관은 어떻게 될까요? 중국에 방문을 해서 길거리 노점상 거래를 할 때 현금을 안 받아요. 왜? 현금은 위조지폐도 있을 확률도 있고 불편하거든요. 그래서 오히려 노점상에 가게 되면 알리페이나 위챗페이에서 제공하는 QR코드가 있거든요. 그 QR코드가 딱 붙여 있습니다. 내 스마트폰에 위챗페이나 알리페이 앱을 실행하고 이 QR코드를 찍으면 바로 떠요. 이 가게 주인의 계좌번호가. 그리고 거기다가 몇 위안을 입력만 하면 바로 송금이 됩니다. 현금 영수증도 자동으로 처리가 돼요. 그 데이터는 고스란히 남죠. 위챗페이의 서버에. 그 데이터가 가만히 있지를 않고 그 데이터가 살아 움직입니다. 즉 고객 분석을 한다고요. 그래서 잠깐 이 영상에 소개된 내용 중에서 관심 있게 보게 되면 머천트, 즉 점주의 앱이 따로 있어요. 그 점주 앱을 보게 되면 한 달 동안 우리 가게 매출이 얼마였었고 한 달 동안 방문했던 방문 소비자가 얼마였었고 그 방문 소비자의 로열티가 어떻고 이 김지연이라는 손님은 방금 방문한 이 김지연이라는 손님은 평균 얼마의 월간 매출을 내는 손님인지 이런 것들이 다 뜬다고요. 좀 더 돈을 내게 되면 주변에 있는 다른 매장에 있는 손님들의 특성까지도 알 수가 있습니다. 한마디로 말하면 금융 서비스인 위챗페이를 제공하면서 금융 수수료로만 돈을 버는 게 아니라 제가 지금 방금 말한 데이터 마케팅까지도 할 수 있는 비즈니스 모델의 확장이 있었다고요. 기존 금융기관들은 현재 못하고 있는 비즈니스 모델이거든요. 금융의 혁신을 이야기하는 겁니다. 금융의 혁신을 기존의 금융기관들이 하는 게 아니라 전혀 금융과는 무관한 메신저 서비스 업체, 인터넷 업체가 하는 거예요. 그것도 어마어마하게 효율적으로. 무엇을 기반으로? 빅데이터와 인공지능 기술을 기반으로 스마트폰의 앱을 기반으로. 그게 달라지고 있는 산업의 패러다임이라는 겁니다. 예전에 제조업은 제조업이 하는 거고 금융업은 금융업이 하는 거라고요. 마케팅은 마케팅업이 하는 거고 다 분리돼 있었고 업의 고유한 본질이 있었다고요. 근데 이게 넘나들고 있습니다. 무엇 때문에? 사물 인터넷과 인공지능과 빅데이터라고 하는 IT 기술을 기반으로. 그러면 기업은 혁신해야 됩니다. 혁신하지 않으면 도태되거든요. 미국에서 신용카드로 거래하려고 하면 벤 단말기가 설치되어 있어야 돼요. 벤 단말기 제조업체가 공짜로 설치해 주는 겁니다. 왜? 수수료를 챙기려고. 벤 단말기 뒤에는 P지사가 있습니다. 페이먼트 게이트.
PG사가 있고 그 뒤에는 신용카드사가 있어요. 중간에 빨대를 꽂고 쪽쪽 2%, 3%씩 수수료를 가져갑니다. 지금 화면에 보여지는 위챗페이는 그게 사라져요. 중간에 게이트키퍼가 사라진다고요. 어마어마한 변화에 기존의 레거시가 사라지는 거거든요. 금융산업에 대한 전시산업이라고 하면 이런 변화를 담을 수 있어야 된다는 거죠. 물론 이 변화는 뼈아픈 고통이기도 해요. 왜? 기존에 잘 사업을 운영하던 레거시들은 사라지게 되거든요. 근데 레거시가 자기가 사라질 운명이라고 하는 걸 인식을 하고 어떻게 혁신해야 될지 알아야 되거든요. 알아야 되려고 하면 이런 변화를 이해해야 되겠죠. 지금까지 강의했던 내용을 다시 설명을 드리면 세상이 변화하고 있습니다. 컴퓨터, 스마트폰에 이어서 사물 인터넷이라고 하는 기술로 인해서 그 사물 인터넷은 과거의 컴퓨터, 스마트폰보다 어마어마하게 많은 데이터, 빅데이터를 만들어낼 것이고 그 빅데이터는 머신러닝과 딥러닝이라고 하는 컴퓨터 기술과 만나서 컴퓨터를 더욱더 똑똑하게 만들 겁니다. 컴퓨터를 똑똑하게 만들면 어떤 현상이 발생하느냐? 소비자는 더욱더 편리해져요. 예전 같으면 구글에 가가지고 찾고 싶은 검색어를 입력해야 됐다면 이제는 알렉사를 불러서 질문만 하면 답을 바로 알려주거든요. 편해집니다. 기업도 편해져요. 기업은 예전 같으면 ROI가 안 나와서 고객 분석을 하거나 데이터 분석을 하는 게 상당히 시간도 오래 걸리고 투자도 들어가 있는데 인공지능 기술이 가미가 되면 훨씬 더 저렴한 비용으로 효율적으로 분석을 하고 대안을 찾을 수가 있거든요. 그러면서 그 기술이 업을 넘나들면서 다른 산업의 경계를 붕괴시키고 다른 산업을 와해시키는 산업 간 경계가 붕괴되는 4차 산업혁명이 본격적으로 도래한다는 게 제 첫 번째 세션을 통해서 이야기하고 싶은 첫 번째 메시지입니다. 그 4차 산업혁명을 각 국가마다 다르게 불러요. 미국에서는 AMI라고 부르고 독일에서는 인더스트리 4.0이라고 부르고 중국에서는 인터넷 플러스라고 부르고 일본에서는 소사이어티 5.0이라고 부릅니다. 언어만 다를 뿐 내용은 똑같아요. 산업 간 경계가 IT 기술로 인해서 붕괴된다는 거죠. 그런 붕괴를 대비하는 기업들이 있습니다. 아마존이나 구글이나 알리바바나 이런 페이스북이나 소프트뱅크와 같은 인터넷 기업 말고 기존 전통 굴뚝 기업들도 그런 변화를 이해하고 인식하고 대비를 하고 있습니다. 여기 화면에 보여지는 전통 굴뚝 제조업체와 유통업체들이 이 시장의 변화를 이해하고 대비를 하고 있습니다. 여기 있는 걸 다 설명드릴 수는 없어서 이 중에 마텔이라는 회사와 스타벅스 이 두 군데 회사의 디지털 트랜스포메이션, 즉 IT를 이해하고 산업의 패러다임을 이해하고 그거를 준비하고 있는 모습을 소개해드리겠습니다. 그 모습을 통해서 산업이라고 하는 게 기업이라고 하는 게 이렇게 변화를 준비하고 있구나. 그리고 앞으로 전시산업에서도 이런 기업의 변화와 혁신을 어떻게 담을까를 고민할 수 있는 시간이 됐으면 하는 바람으로 이 두 기업을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 마텔이에요. 마텔은 잘 생소하실 텐데 미국의 바비 인형이라고 하는 이 판권을 가지고 인형을 만들고 자동차, 장난감 자동차를 만드는 회사예요. 완구 회사입니다. 완구 회사. 레고처럼. 근데 이 회사가 2010년도부터 매출이 줄어들어요. 이유는 스마트폰 때문에. 애들이 스마트폰만 보고 사니까 디지털이 만들어내는 환상계 속에 아이들이 빠져 살다 보니까 게임에 빠져 살다 보니까 현실계 속에 존재하는 완구, 아날로그에는 관심을 안 갖는 겁니다. 그래서 이 기업이 어떻게 이거를 혁신해야 될까 고민을 하다 새로운 개념의 장난감을 만들어요. 그게 바로 액티비티란 장난감입니다. 게임을 할 때 태블릿 위에 장난감 자동차를 올려놓게 되면 장난감 자동차를 이 게임 앱이 인식합니다. 올려놓은 장난감 자동차가 트럭인지 탱크인지 비행기인지 오토바이인지 올려놓은 장난감 자동차의 종류에 따라서 무기가 달라지고 자동차의 속도가 달라져요. 디지털과 아날로그가 하모니를 이루어서 새로운 게임의 체험을 할 수 있도록 해주죠. 예를 들면 배트맨 게임을 할 때 배트맨 A를 올려놓게 되면 도끼를 써요. 그런데 배트맨 B를 올려놓게 되면 레이저를 쏩니다. A하고 B가 원가가 똑같이 5,000원인데 도끼를 쓰는 건 8,000원에 팔고 레이저를 쏘는 건 10,000원에 팔아요. 근데 10,000원짜리가 훨씬 잘 팔려요. 왜? 무기가 더 좋으니까. 훨씬 입체적인 게임을 할 수가 있죠. 예를 들면 앵그리버드 게임을 할 때 새총을 이용해가지고 저렇게 유리를 깨뜨리거든요. 시간 제한이 있고 무기의 개수 제한이 있습니다. 깨기가 참 어려워요. 그래서 이 회사하고 제휴를 맺어서 오른쪽 위에 있는 완구를 만들었어요. 저 돼지 인형을 게임을 할 때 슬쩍 올려놓게 되면 1분 동안 무기의 개수 제한이 사라집니다. 쉽게 깰 수가 있어요. 5,000원에 팔아요. 저게 잘 팔리니까 이번에는
10,000원짜리를 만듭니다. 10,000원짜리 슈퍼돼지는 천하무적이에요. 못 깨는 판이 없어요. 게임을 할 때 유리를 고무줄총을 이용해서 깨지 않아도 갖다 대면 깨지거든요. 인기리에 팔립니다. 이번엔 스타워즈하고 제휴를 합니다. 스타워즈에 있는 캐릭터가 10개가 넘거든요. 그 10개를 하나하나 다 완구로 만들었어요. 게임을 할 때 완구를 슬쩍 올려놓게 되면 무기가 생겨요. 그 무기가 엄청 파워풀해요. 게임이 훨씬 재밌죠. 물론 게임 속에서 옵션을 눌러가지고 무기를 고를 수도 있어요. 근데 그건 뭔가 재미가 없잖아요. 그런데 완구만 슬쩍 올려놓게 되면 확 바뀌는 거예요, 게임이. 그러다 보니까 완구의 판매량이 늘어납니다. 아이들이 본인들이 좋아하는 게임을 더 재밌게 하려고 하면 아날로그 완구가 필요하거든요. 완구도 팔리고 게임도 잘 되고 일석이조죠. 융합이죠. 완구 전시산업에서는 뭘 다뤄야 될까요? 그렇다고 하면 이런 기업의 혁신, 또 기업이 이런 걸 고민하려고 하면 과거에 생각하지 못했던 역량과 기회가 필요하거든요. 게임 업체들을 만나야 돼요. 제휴를 해야 되고 어떤 게임이 잘 나가는지 알아야 되고 디지털 게임이 완구 시장을 없애는 게 아니라 디지털 게임 시장이 완구와 하모니를 이루어서 새로운 사업의 기회를 제공할 수도 있거든요. 그런 걸 담아야 된다는 거죠. 온라인과 오프라인이 통합되고 디지털과 아날로그가 통합되고 게임 산업과 완구 산업이 통합되는 그런 융복합의 전시 산업의 미래가 필요하다는 거죠. 스타벅스입니다. 친구들을 만나러 가는 길. 먼저 도착한 친구들이 빨리 오라며 에밀리를 재촉합니다. 에밀리는 저장해둔 나만의 음료를 미리 결제합니다. 매장에 도착한 에밀리는 어라? 줄을 서지 않고 바로 친구들에게 갑니다. 스타벅스 카드 앱을 실행하니 결제해놓은 주문이 뜨네요. 바로 주문을 전송! 에밀리와 친구들의 대화가 끊김없이 이어집니다. 이야기를 나누는 사이 커피가 벌써 준비되었네요. 내 손 안에서 간편하게 만나는 스타벅스. 사이렌 오더 스타벅스 카드 애플리케이션에서 만나보세요. 스타벅스라고 하는 회사는 잘 아시는 커피숍이에요. 그런데 이 커피숍이 전 세계 그 어떤 기업보다도 IT를 능수능란하게 잘 다룹니다. 화면에 보여지는 이 앱의 사이렌 오더라고 하는 기능은 한국에서 최초로 오픈했어요. 2년 전에. 그리고 지금은 이제 전 세계로 수출하고 있습니다. 거꾸로 이 솔루션이. 스타벅스만큼 스마트폰 앱을 이용해서 고객과 커뮤니케이션을 잘하는 기업이 없어요. 단 그렇게 하기 위해서 스타벅스 앱을 잘 만들었어요. 그냥 잘 만든 게 아니라 이런 새로운 사이렌 오더라고 하는 기능까지 만들었죠. 이 기능은 기술적으로 의미가 커요. 왜? 미리 스타벅스 앱에서 매장을 들어가지도 않고 인터넷으로 주문을 해두면 이 매장이 알고 그걸 내가 방문했을 때 내가 30분 전에 아메리카노 3잔을 주문했던 김지연이구나를 알아서 그게 바로 주문으로 들어가거든요. 그리고 준비가 끝나면 내 스마트폰에서 심지어 알려주기까지 합니다. 한마디로 말하면 매장이, 커피숍이 인터넷에 연결된 거예요. 그리고 스타벅스는 어마어마한 데이터를 얻죠. 고객에 대한 데이터. 예전에 스타벅스는 매장에 있는 포스 단말기를 통해서 하루 매출, 하루 어떤 커피가 많이 팔리는지 이런 정보만 알았다면 이제 이 스타벅스 앱을 이용하면 김지현이 1년에 얼만큼의 매출을 내고 하루에 어느 커피숍, 스타벅스 어느 매장을 자주 방문하고 어떤 커피를 좋아하는지 김지현이라고 하는 사람을 알거든요. 고객을 정확하게. 그러면 그 정보를 기반으로 상품 기획을 하거나 마케팅을 할 때 엄청 유용합니다. 단 그렇게 하기 위해서 소프트웨어를 개발한 거예요. 소프트웨어만 개발하게 된 게 아니라 스타벅스 매장이 다 디지털로 연결돼 있어요. 스타벅스 매장의 뒤를 가게 되면 앞에 카운터, 바리스타 앞에 그 다음에 커피를 주문해서 픽업할 수 있는 픽업대 이 세 군데에 디스플레이가 설치되어 있습니다. 그리고 다 이게 인터넷에 연결되어 있기 때문에 매장에 있는 사람들이 뭘 누르면 그때그때마다 다 매장 내에 있는 스타벅스 소비자하고 대화를 나눌 수 있거든요. 앱을 통해서. 한마디로 말하면 커피숍이 디지털을 이해하고 IT 기술을 이해하고 그 IT 기술을 기반으로 데이터 마케팅을 하는 거예요. 자, 그러면 커피, 식음료와 관련된 전시산업에서 무엇을 다뤄야 될까? 기존에 있었던 오프라인 매장이 인터넷에 연결된다는 게 어떤 의미일까? 데이터를 기반으로 소비자에게 마케팅을 한다 할 때 어떤 게 효율적일까? 또 그걸 잘해주는 기업들은
어디일까? 왜 그런 기업들이 와서 같이 대화를 나눠야죠. 그런 식음료와 관련된 제조업체, 유통업체와 이런 IT 전문가들이 만나서 대화를 나누어야 이렇게 훌륭한 형태의 효율화가 가능하거든요. 그런 게 바로 융복합의 시대, 4차 산업혁명의 시대에 전시산업이 다뤄야 될 미래가 아닌가 싶습니다. 마지막으로 한 회사의 기업 사례를 소개해드리고 강연을 마무리하도록 하겠습니다. 바로 테슬라라고 하는 전기자동차 회사입니다. 테슬라. 자동차 산업 시장에 혁신을 만들어내고 있죠. 테슬라라고 하는 기업은. 테슬라는 자동차를 기존의 자동차 회사하고 다르게 만듭니다. 어떻게 다르게 만드는지 한번 잠깐 영상을 통해 가지고 살펴보도록 하겠습니다. 테슬라의 화면에 보여지는 것처럼 테슬라 안의 모습입니다. 그런데 테슬라의 가장 중요한 기능은, 자동차의 가장 중요한 기능은 뭐예요? 빨리 가는 것보다 안전한 거거든요. 이 테슬라는 안전한 자동차를 만들기 위해서 새로운 기술에 그동안 꾸준한 투자를 해왔어요. 화면에 보여지는 게 테슬라의 블랙박스에 찍힌 영상입니다. 사고가 있을 때 알려주는 알람 기능이 동작하죠. 삐비빅 이렇게 소리가 들리죠. 이게 바로 지금 사고가 나니까 조심해 라고 알려주는 겁니다. I almost got into an accident right there. Débarquez, débarquez. 테슬라의 전기차에는 카메라가 장착되어 있는데 그 카메라 하드웨어는 바뀌지 않았어요. 그런데 1년, 2년, 3년 쓰면 쓸수록 카메라 하드웨어가 좋아지는 게 아니라 그 카메라에 연결되어 있는 인터넷 서버에 있는 테슬라의 사고를 예방하는 이 이미지 인식 기술, 이 AI거든요. 이게 좋아집니다. 그렇기 때문에 같은 자동차를 몰았는데 3년 전과 달리 지금 몰게 되면 훨씬 더 전방, 후방, 측면, 전방의 전방, 저쪽 경계편에 있는 이 모든 곳들을 다 인식을 해서 사고를 알려주죠. 처음 테슬라를 사서 사용할 때만 해도 내 앞과 뒤쪽만 사고를 예방해서 알려줬다면 이제 그 범위가 넓어지고 있는 거예요. 카메라의 성능은 똑같은데 하드웨어가 달라지는 게 아니라 그 안에 있는 AI가 달라지는 거거든요. 자동차 산업이 담아야 될 기술들이 바뀌고 있다는 겁니다. 예전에는 하드웨어만 잘 만들고 디자인만 예쁘고 가격이 싸고 안전하고 튼튼하고 이런 게 중요했다면 그게 변화되고 있는 거죠. 소프트웨어가 중요하고 테슬라 앉아서 자동차 안에 있는 디스플레이가 중요하고 그 디스플레이에 담겨야 되는 콘텐트 서비스가 중요하고 달라지는 겁니다. 아마존 에코 AI 스피커가 기존의 스피커와 다른 점은 이 스피커로 15,000가지, 2만 가지, 10만 가지, 100만 가지 일을 하려고 하면 아마존 에코가 외부에 있는 다른 서드파티에게 무엇을 오픈해야 되고 어떤 재료를 제공해서 쉽게 자기들의 AI 스피커의 서비스를 제공할 수 있도록 도와줘야 되는지 그런 개념이 달라지는 거죠. 만들고 끝이 아니라 만들어진 그 스피커 안에서 다양한 것들을 할 수 있는 그런 기능을 제공할 수 있는 플랫폼이 중요하다고요. 즉 기업이 해당 산업을 성장함에 있어서 기존에 중요하게 생각했던 것과 달라지는 겁니다. 파이프라인의 비즈니스 모델과 플랫폼 비즈니스 모델이 다른 거고 똑같죠. 저는 10년 넘게 다양한 CES, MWC와 같은 전시회를 다니면서 많은 인사이트를 얻었거든요. 온라인상에서 사실 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것 같지만 사실은 오프라인에서 직접 대면으로 만나고 다양한 상품들을 만져보고 또 그 사람들의 이야기를 들어보고 전시회가 끝난 다음에 그분들과 저녁 식사를 하면서 담소를 나누는 곳에서 다양한 인사이트를 얻습니다. 그리고 생각하지도 못했던 비즈니스의 기회를 얻고 그게 사실은 저는 전시회에서 얻게 되는 가장 큰 통찰력이라고 생각하거든요. 단 그런 걸 정말 계속 지속적으로 유지되고 운영하기 위해선 아까 제가 설명드렸던 것처럼 더 앞선 혁신을 담을 수 있어야 됩니다. 더 많은 기회를 제공하고 생각하지도 못했던 사업의 인사이트를 얻고자 할 때는 지금 화면에 소개했던 테슬라의 사례나 스타벅스의 사례처럼 과거에 그들이 하고 있던 레거시, 고정관념대로 산업이 펼쳐지는 게 아니라 이 턴어라운드를 하기 때문에 그 턴어라운드를 어떻게 담을 것인가. 그러려고 하면 그 전시회에
기존의 산업들 이외에 다양한 산업들, 다양한 기업들의 혁신이 담길 수 있는 그런 공간이 돼야 됩니다. 그래야 더 많은 정보를 얻을 수 있거든요. 40분 동안 경청해 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다. Thank you very much. I forgot my technology there for a minute. That was a very helpful framework for all of the emerging technologies that are impacting not only exhibitions but also daily life. I'll give time for one question if anyone has a burning question, because otherwise we're a little bit off time. Can you put your hand up if you have a question? Going once, going twice. Okay, Mr. Kim, thank you. Oh, we have one? Yes, Last second, there we go. 네, 저는 글로벌 비즈니스 익시비션이라는 전시 주최 회사를 운영하고 있는 이승훈 사장이고요. 오늘 그 김지연 상무님의 강의 아주 감명 깊게 들었습니다. 상당히 많은 인사이트를 우리에게 제공하고 있는데요. 들으면서 좀 이런 생각이 들었습니다. 그러니까 지금 ITE 분야에서 있는 그 레볼루션이 이 오프라인 플랫폼 비즈니스인 전시 산업에도 많은 영향을 미칠 거라고 생각하는데요. 우리 상무님께서 예측하는 이 전시산업은 어떻게 변화하면 좋겠는가? 라는 그 좀 아주 소중한 인사이트지만 그걸 좀 저희들에게 쉐어링 해주실 수 있는지. 네. 네. 한국의 싸이, 강남스타일 이후에 전 세계를 지금 놀라게 하고 있는 음악이 있죠. 방탄소년단이라고. BTS. 방탄소년단이 제가 들은 바로 그냥 나온 게 아니라 3년 전부터 게임 시나리오 작가가 방탄소년단의 앨범을 만들면서 나왔다고 하더라고요. 정리를 하면 음반이 그냥 나온 게 아니라 스토리가 있어요. 방탄소년단이 사랑에 빠지고 사랑에서 헤어나오게 되고 성장을 하게 되고 이 과정을 앨범마다 쭉 다루고 그게 다 가사에 들어가 있거든요. 영화도 그래요. 최근에 보는 영화들은 보면 한 번으로 끝나는 게 아니라 시리즈로 쭉 이어지는 경우가 많거든요. 이 연결되어 있기 때문에 그런 것 같아요. 예전과 달리 인터넷 연결을 통해서 계속 모니터링하고 들여다볼 수 있기 때문에 스토리가 되게 중요한 것 같아요. 정리를 하면 CES, MWC와 같은 전시회를 가면서 전시회에서 딱 3일, 5일 동안 딱 들어와서 오프라인 공간에서 인사이트를 나누고 끝. 그게 아니라 계속 스토리가 이어져야 된다는 거죠. 전시회에 방문하기 전에도, 전시회 안에서도, 전시회 바깥에서도. 전시회 안에서도 있는 사람과의 대화만 중요한 게 아니라 전시회에 참석하지 못한 해외에 있는 다른 사람들과의 대화도 중요하다고요. 그게 트위터를 통해서 페이스북을 통해서 방송을 하면서 만나서 연결되고 또 물어보고 이런 거가 되든 어떤 거가 되든 전시회가 끝나고 나서도 계속 연결되어 있는 게 중요한 것 같아요. 그런 면에서 제가 바라보는 전시 산업은 오프라인의 전시회 공간에서 끝나는 게 아니라 전시회 전과 또 전시회 도중과 전시회 이후에 전시 안에 있는 사람들, 바깥에 있는 사람들과 어떻게 이 모든 담론을 소통을 나눌 수 있을 것인가. 그리고 그거를 이 전시 산업이 계속 유지를 해야 다음번에도 방문을 유도할 수 있다고 보거든요. 그게 중요한 관건이 아닌가 싶습니다. Yeah, thank you very much. I absolutely agree with that. Extending the life of the exhibition beyond the actual venue is absolutely key that a lot of organizers are focused on. So we have a small token of our appreciation. Thank you. 네. Thank you very much Thank for an you. excellent presentation. 네, 감사합니다. 네.